الأقوام على رسول الله وصحبه الأخيار. يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واصل حياتي قرآن. رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واصل حياتي قرآن. يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واصل حياتي قرآن. رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واصل حياتي قرآن. رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واصل حياتي قرآن. لله لله يا قرآن لله والحفظ كتاب الله من أول بسم الله من ختم وللرضوان. رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واصل حياتي قرآن. رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واصل حياتي قرآن. اللهم اجمعنا بكتابك وارفعنا واجعله لنا حصنا وهدنا أبدا وعما. اللهم اجمعنا بكتابك وارفعنا واجعله لنا حصنا وهدى أبدا وعما. رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واصل حياتي قرآن. رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واصل حياتي قرآن. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه هذا وقد نصر الإله نعوته في الكتب بينها لنا تبيانا. صلى الله عليه أخذ ميثاق النبيين لما آتيتكم من حكمة إحسانا. صلى الله عليه وجاءكم رسولنا لا تؤمنون وتنصرون وتسجدون أموانا. صلى الله عليه بشروا أقوامهم
المصطفى أنزل بذلك رتبة ومكانا صلى الله عليه. وهو وإن جاء الأخير مقدم يمسنا تحت لواء من نادانا صلى الله عليه. يا أمة الإسلام أول شافع ومشفع أنا قد لا أتوانا صلى الله عليه. حتى هنا نرفع وصلت الصوت يسمع لقولك نحن معركتنا صلى الله عليه. حمد الله جل بيدي ولا أول الآتي أنا الجنان صلى الله عليه. وأكرم الخلق على الله أنا فلقد حباك الله منه هنانا صلى الله عليه. ولسوف يؤتيك فترضى جل من بعد تقاصر عن عطاء الرهانا صلى الله عليه. لله كرر ذكرى واسم محمد كيف تضيء عن القلوب الرانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. لما دنا وقت البرود لأحمد عن إذن من ما شاءه قد كان صلى الله عليه. به الأم الأمينة بنت وفد من لها أعلى الإله مكانا صلى الله عليه. والد المعتاد عبد الله بن عبد المطلب رأى البرهان صلى الله عليه. كان يكبر نور طه وجهه وسرى سرى إلى الإبن المنصور عيانا صلى الله عليه. وهو ابن هاشم الكريم شام بن عبد مناف بن كسر كان صلى الله عليه. ومنه يذاكي من شأنه قد اعتلى عزيز بذلك شانا صلى الله عليه. واحفظ أصول المصطفى حتى ترى في سلسلة أصوله أدنانا صلى الله عليه. وهناك كف ولم بربي إلى إسماعيل كان للأبي معوانا صلى الله عليه. وإنما زمنت به آمنة لم تشك شيئا يأخذ النسوان صلى الله عليه. وجاءها اللطف من رب السماء أقصى العدا والهم والأحزان صلى الله عليه. كما قد جاء ما علمت به أن المهيمن شرف الأكوان صلى الله عليه. حرمت في بطنها فاستغفرت ولنا المخاض فأطرحت رضوانا. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة أبدا عدد خلقي ورضا نفسي وزنة عرشي ومداد كلماتي. وتجلت الأنوار من كل جهات فوقت ميلاد مشفعها صلى الله عليه. إلى فجر الأفضل الشمس الهدى ظهر الحبيب مقربا ومصطفى. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك. سلام
على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم. صلوا على النبي محمد اللهم صل عليه. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansur wahfaz wa ayyid nahdatal watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Acara peringatan Hari Besar Islam Nuzulul Quran, pengurus anak cabang Nahdlatul Wathon Semalun Timba Gading di Yayasan Pondok Pesantren Al-Mubarak Sembalun Timba Gading, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Pada malam ini, malam Kamis, tanggal 17 Ramadan 1442 Hijriah, bertepatan dengan 29 April 2021 Miladiah. Dengan susunan acara sebagai berikut. Untuk mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, marilah kita buka acara ini dengan bersama-sama melapaskan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara kedua, pembacaan ayat-ayat suci Al-Qur'an yang akan dilantunkan oleh Saudara Khairul Umami. Kepadanya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن إن هذا القرآن إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم
يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما وأن الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا عظيما وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وكان الإنسان عجولا صدق الله العظيم. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara kedua, pembacaan Fatihah dan Salawatun Nahdlatain. Dalam hal ini akan dipimpin oleh Al-Mukarram Tuan Guru Muhammad Fatoni Kiha SPDI. Pada beliau kami haturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
قراءة الفاتحة لسيدنا محمد سيد الأنام ولسائر إخوانه الأنبياء والمرسلين وآلهم وأصحابهم الكرام أجمعين. الفاتحة. صاحب الحزب وطريقة مولانا بالمدارس والمساجد مؤسسين نهضة الوطن الشيخ محمد زين الدين بن عبد المجيد الأبنان وصوله وفروعه ولمحبه. الفاتحة. لجميع العلماء العاملين والأولياء العارفين ووالدينا ولمشايخنا وللنهدين والنهديات ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. الفاتحة. Al-Fatihah kita niatkan kepada kita semua, mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menakdirkan kita semua untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Dan mudah-mudahan semua kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Wa ala hadhihi wa ala man salafus salih ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka bika an tusalliya wa tusallima ala sayyidina Muhammadin wa ala sairil anbiya'i wal mursalin wa ala alihim wa sahbihim ajma'in. Wa an tu'ammira nahdatal watani wa nahdatal banati bi furu'ihima ila yaumiddin. Wa an tansurana wa taftaha alaina wa tarzuqana wa tahfazana wa taghfir lana wa li jami'il muslimin. Ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum, la ilaha illa anta. Sekian, Allah muwaffiqul hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara ketiga, laporan panitia yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Muhammad Muhlisin Tiha SPD. Kepadanya disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man walah wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wanshur wahfadh wa ayyid nahdatal watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang kami hormati dan muliakan masyayikh kita, Masyayikhul Mahad Al-Mukarram Bapak Tuan Guru Haji Muhammad Adanan Haris IH LC, kemudian pimpinan Yayasan Pondok Pesantren Al-Mubarak Nahdlatul Watan Sembalun Tiba Gading, Al-Ustaz Tuan Guru Muhammad Fatwani IH SPD, kemudian Al-Mukarram Al-Habib Fairuz Al-Qadri hafizahumullahu ta'ala wa talallahu umrahum fi sihatin wa afiatin, amin ya rabbal alamin. Kemudian yang kami hormati dan muliakan seluruh tamu undangan, singkatnya kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita sama-sama sejenak dan selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Wabil khususnya dapat kita melaksanakan ibadah di malam hari ini, yang mudah-mudahan segala apa yang kita laksanakan di malam ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala
dan akan menjadi amal ibadah kita yang menyebabkan kita selamat di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya selawat beriring salam dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita semua mendapatkan pertolongan, mendapatkan syafaat kelak beliau di yaumil mahsyar. Amin ya rabbal alamin. Jamaah kaum muslimin dan muslimat, pengajian nuzul Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terkaitnya dengan acara kita di malam hari ini, kami sebagai ketua panitia, ketua anak cabang Nahdlatul Wathon Sembalun Timba Gading ingin menyampaikan beberapa hal mengenai acara yang kita laksanakan di malam hari ini. Yang pertama hadirin, sebab utama atau sejarah atau sebab terjadinya acara kita di malam hari ini adalah yakni usulan beberapa masyarakat atau jamaah yang dimana usulan ini adalah isinya untuk melaksanakan nuzul Quran yang dimana dilaksanakan di Pompes ini, yang dimana acara ini langsung digabungkan dengan seluruh musola yang ada di Sembalun Timba Gading ini. Dikarenakan beberapa alasan, diantaranya adalah yakni kita melihat antusias masyarakat mengaji pada saat ini, yang sehingga kalau mungkin dilaksanakan di musola maka tidak mampu tidak akan bisa begitu nampung dikarenakan luwe pe pada ya pe busumai lah kan tu ala gerita lah luwe pe pada lah asida badong meki aku badong lagu na mempan. Nah, jadi hadirin, dikarenakan pengalaman tahun yang kemarin maupun tahun yang lewat, banyak masyarakat yang dimana marabahasan katokol pendang baleno. Ya kami meleng kita epi adalan. Laun kuar minyak epi daduran dan obat. Yang sehingga itulah daripada usulan masyarakat yang dimana jikalau bisa salah satu program cabang Nahdlatul Wathon Sembalun Timba Gading ini untuk mempersatukan seluruh musola yang ada di Timba Gading ini untuk melaksanakan nuzulul Quran Akbar yang dimana alhamdulillah tercapai di malam hari ini. Allahu Akbar. Bagus. Nah, itulah lega jarak legar tahu. Kemudian yang kedua hadirin, yakni setelah kami rapat, kami pun tidak hanya sekedar menyuruh masyarakat untuk melaksanakan acara atau membantu kami, yang sehingga kami tidak merabahasan dan ya kami nyuruh EP nyugulang sedangkan kami ya. Akan tetapi hadirin, beberapa masyarakat atau anggota anak cabang menyuruh kita sebagai ketua untuk mengajak daripada jamaah atau anggota anak cabang sebagai dana awal, yakni mengeluarkan 10.000 plus doa. Kepeng 10 dari doa mudahan jadi 100. Dengan doa tersebut alhamdulillah standarnya 10.000, tapi banyak yang mengeluarkan 100.000. Sedangkan aku 10, mohon maaf. Musim yang ada ajin densin ini. Paham atau? Kemudian perlu diketahui begitu tamu undangan, yakni ketika sebagai dana awal kami itu kami mengeluarkan sama-sama 10 di anggota anak cabang. Yang alhamdulillah saya tidak tahu jumlahnya karena saya tidak bendahara begitu. Bendahara yang suruh tangarawas anda tahu negar tekun. Jadi nabura. Ya pun doang suruh ngarawas wah palangan julu. Yang kok terpaksa kita yarak badong dah. Tak perede akan kesemara. Yo pala sikit na mo. Sepak pa eh.
Kemudian dana yang kedua hadirin, yakni kami menyuruh masyarakat itu bahasa niki ngepung dulang, satu dulang itu dikepung oleh 9 orang. 3 orang. Dulang ingin lebih sengaja aku. Dikepung oleh 3 orang, yang dimana isi dulang itu hadirin siwak piring kamasan itu besar bareng. Kira kena aku kejap aku gak reden serius nenek bareng reden beliau serius. Kemudian di masing-masing dulang itu hadirin kami menyuruh masyarakat jamaah Sembalun Timba Gading untuk mengeluarkan di satu dulang itu 15.000, yakni dibagi 3 sama-sama 5.000. Itulah kira-kira sejarah yang sehingga terjadinya daripada acara kita di malam hari ini. Kemudian selanjutnya hadirin, kami berterima kasih, beribu-ribu terima kasih kepada Al-Mukarram menyempatkan diri untuk hadir di majelis kita ini. Kebetulan hadirin, istri kami pribadi dekat dengan beliau. Beliau adalah istri saya itu murid beliau. Mudah-mudahan murid kesayangan beliau. Jadi sejarahnya istri saya itu informasi. Beliau itu sebenarnya mohon maaf ya nabu hadir. Positif ya nabu hadir kelam nenek. Lagu marah bahasan tano gede-gede dan turut mudi yang sehingga saya pun menyuruh istri saya untuk menelpon ke istri beliau Ampura Niki. Ternyata sudah dilingkari oleh beliau tanggal 17 itu akan diacarakan nuzul di Pompes beliau. Tapi demi pelungguh semua, kami pribadi menitipkan salam untuk beliau, begitu beliau mengalah acaranya untuk dimenangkan di malam hari ini. Kita sama-sama berterima kasih. Allahu Akbar. Kemudian kami mengucapkan selamat datang kepada seluruh tamu undangan yang kami tidak bisa sebut satu persatu, tapi insya Allah tidak akan mengurangi kehormatan pelungguh semua. Jadi apapun kekurangannya itulah manusia. Ya narak milik kurang lagu pas yarak kurang doang. Jadi insya Allah gina lebih kedulang mudah-mudahan. Kemudian yang kedua adalah yang terakhir. Adapun nanti kekurangan mulai dari acara ya kedua doang, yang kutang ketelu kali negara kuno. Jadi munarak kurang atau mohon maaf bele-bele dari awal acara sampai akhir nanti. Insya Allah penantian pimonik nenek tercatat sebagai amal ibadah bekelan. Mudah-mudahan amin ya rabbal alamin. Kemudian kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya terhadap anggota anak cabang Sembalun Timba Gading Nahdlatul Wathon dan pemuda Sembalun Timba Gading. Kalau bukan berkat EB Ida pada, insya Allah acara ini tidak akan semeriah sebagaimana yang kita rasakan di malam hari ini. Mudah-mudahan kita berdoa dan kami minta doa. Mudah-mudahan anak cabang Sembalun Timba Gading Nahdlatul Wathon maupun cabang yang lain selalu untuk berusaha memajukan desanya, wabil khususnya dan umumnya, yakni memajukan Sembalun ini. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya hanya ini yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Cara selanjutnya pengajian peringatan Hari Besar Islam Nuzulul Quran yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Bapak Tuan Guru Haji Muhammad Adnan Haris Kiha LC. Kepada beliau kami haturkan. Sallu ala Nabi Muhammad.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده صدق وعده ونصر عبده. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم ومجد على سيدنا ومولانا محمد النور الساري والمدد الجاري، وجمعنا به في كل الأطوار، وعلى آله وأصحابه يا نور. اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، واغفر أمة محمد صلى الله عليه وسلم، واستر وجبور أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ووحد صفوف وكلمات وقلوب أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، yang sama-sama kita hormati dan muliakan Habibuna Al-Habib Fairuz Al-Qadri beserta rombongan, yang tiang hormati dan muliakan akhina fillah, pendiri pengasuh Pondok Pesantren Al-Mubarak, akhina fillah Al-Ustaz Tuan Guru Muhammad Fatwani beserta seluruh jajarannya, Ketua Anak Cabang Sembalun Timba Gading Ananda Ustaz Muhlisin, yang tiang hormati dan banggakan, beserta seluruh anggota, para alim ulama, para asatidz, tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, para sesepuh, wabil khusus anak-anak muda, penggerak agama di desa Sembalun Timba Gading, yang kami banggakan, doakan mudah-mudahan kalian semua menjadi junudullah, menjadi junudur Rasulullah, menjadi tentara-tentara Allah, tentara-tentara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sikapnya seluruh hadirin, tamu undangan, kaum muslimin muslimat, jamaah pengajian Nuzulul Quran, yang mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dalam berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dalam ampunan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua pada malam hari ini tercatat oleh Allah Subhanahu wa taala di Lauhul Mahfuz dengan catatan yang tidak akan ada orang yang bisa mengubahnya, bahwa penunggu kami menjadi orang yang atiqun minan nar, terbebas dari api neraka, dan berbahagia selama-lamanya kelak di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang berbahagia, mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita berada di majlis doa, kita berada di majlis salawat kepada Rasulullah, kita berada di majlis zikir, kita berada pada majlis tanasuh biddin, kita berada pada majlis pengajian Nuzulul Quran.
maka tiang yakin tempat ini penuh dengan berkah. Insyaallah dinginnya malam ini akan diganti dengan hangatnya ampunan Allah. Dinginnya malam ini akan diganti dengan hangatnya rahmat Allah. Dinginnya malam ini insyaallah akan diganti dengan hangatnya ridha Allah. Dinginnya malam ini akan diganti dengan hangatnya surga. Dinginnya malam ini akan diganti dengan hangatnya pelukan bidadari. Amin. Amin. Satu orang akan dipeluk oleh ribuan bidadari. Allahu Akbar. Amin. Kalian semua insyaallah akan menjadi ratu-ratunya bidadari. Mudah-mudahan saya kebahagiaan. Amin. Bukan hanya satu, bukan hanya dua, mudah-mudahan sesuai dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka malam ini insyaallah walaupun saya dingin menggigil, tetapi saya merasa hangat tatkala wajah-wajah ini melihat saya. Alhamdulillah, melihat saya dengan penglihatan rindu, cinta, senang. Alhamdulillah. Ketua pendik, mohon maaf dik tahu bahasa Sembalun. Eyak dik tahu. Ribu, puluh ribu tak tahu. Masya Allah. Tetapi insya Allah saya paham. Oh, begitu. Oh, begitu. Okay, no problem. I am standing, no problem. Okay, good. I'm so sorry, Habib. Kalau saya berdiri di sini gelap, muka saya nggak terang nanti. Jadi hilang gantengnya sedikit. Oke. Bisa kelihatan? Oke, can you look me? Best? Yes. Oke. Masya Allah. Tidak lagi. Tapi wala. Afwan, samahna. Habib, samahna. Terus lanjut? Oke. Ready? Oke. Jadi alhamdulillah malam ini walaupun kita dingin, insyaallah ada upahnya. Dan yang memberi upah bukan saya, yang memberi upah bukan Habib Fairuz, yang memberikan upah bukan panitia, tapi yang memberikan upah adalah Allah Subhanahu wa taala. Percaya tidak? Yang tidak percaya pulang sana. Ngapain duduk di sini? Percaya tidak? Kita berada di sini bagian daripada Qiyamul Lail, Qiyamul Ramadan. Artinya apa? Menghidupkan bulan Ramadan dengan ibadah. Menghidupkan bulan Ramadan dengan sesuatu yang membuat Allah menjadi ridha kepada kita. Maka yakinlah, jangan pernah ragu sedikit pun bahwa malam ini kita beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Sudah dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah farada 'alaikum Ramadan wa sanantu lakum qiyamahu, faman shamahu wa qamahu imanan wa ihtisaban kharaja min dhunubihi kayawma waladathu ummuh." Tak Catherine. Mudah kebanggaan. Malah dengan paham. Saya kira paham tadi. Ternyata nggak paham. Itulah maksud dan tujuan saya berada di sini. Saya ingin menjadi bagian terbaik dalam diri Anda. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah yang mewajibkan puasa Ramadan. Siapa yang mewajibkan? Allah. Jangan main-main. Yang mewajibkan itu bukan kepala desa. Yang menyuruh kita puasa bukan presiden, bukan gubernur, bupati.
bukan orang tua, bukan guru. Siapa lagi? Allah. Tahu Allah? Sudah ketemu. Yang mewajibkan kita itu Allah. Jangan main-main. Oke? Ya? Jangan main-main, karena ini adalah kewajiban datang dari Allah. Dan Allah tidak menyuruh kita dengan sia-sia. Ya kan? Saya saja diminta ke sini nggak sia-sia. Saya dikasih makan, itu hadiahnya. Saya dikasih minum, itu hadiahnya. Ngopi, belum lagi Masya Allah yang lain nanti. Ya. Kalau tidak, nih anak saya nih mau ke sini, ngambil murid saya. Murid saya di antara yang terbaik. The best of my students. Ya, salah satu di antaranya, banyak yang lain. Kalau mau nambah silakan. Aku telah ngebadong. Jadi mewajibkan itu, yang mewajibkan itu Allah. Dan tidak serta-merta Allah menyuruh kita tanpa ada balasan. Dan balasannya apa? Tunggu sebentar. Belum datang artinya ke sana. Allah yang mewajibkan kita puasa. Dan Rasulullah mengatakan wasanantu lakum qiyamahu, dan saya anjurkan kalian untuk menghidupkan malam bulan Ramadan. Artinya jangan terlalu banyak tidur, bergadang, mengerjakan sesuatu yang enggak benar atau enggak ada artinya. Mendingan baca Quran, mendingan pengajian, mendingan baca maulid kayak tadi. Zikir, doa, diskusi, itu namanya menghidupkan malam bulan Ramadan dengan ibadah. Wa man shamahu wa qamahu imanan wa ihtisaban. Siapapun yang melakukan puasa dan qiyam Ramadan, menghidupkan bulan Ramadan dengan tadarus, dengan tarawih, dengan ngaji seperti ini, kurang tidurnya gara-gara ibadah. Imanan, benar-benar dia percaya kepada Allah. Yakin kepada Allah? Yakin. Percaya kepada Allah? Percaya. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita mati dalam yakin kepada Allah. Amin. Wahtisaban, dan benar-benar berharap balasan dari Allah. Saya nggak berharap balasan dari orang Sembalun. Tapi kalau dikasih ya diterima aja. Ya nggak masalah. Bapak Ibu datang ke sini apa dapatnya? Udah lihat pahala? Apa dapatnya? Nggak ada. Ada yang kasih uang, justru disuruh ngeluarin uang. Ada yang kasih dulang, justru disuruh keluarin dulang. Emang boleh dulang? Siapa yang larang? Boleh. Kasih orang makan, kasih orang minum, membagi rezeki. Kasih binatang saja dapat pahala, apalagi kasih manusia, apalagi yang dikasih Tuan Guru. Wih, keren. Iya. Rasulullah SAW mengatakan, la ya'kul ta'amaka illa taqi. Jangan sekali-kali hartamu dimakan kecuali oleh orang yang pacu-pacu. For example, alhamdulillah, terima kasih. Setiap kali saya ke Sembalun, la ilaha illallah, luar biasa memang penghargaan orang Sembalun. Allahu Akbar. Maka the people of Sembalun always in my heart. Orang-orang di Sembalun selalu di hati, selalu dalam doa. Mudah-mudahan orang-orang Sembalun yang suka ngaji, demen ngaji, doyan ngaji, selalu minta ngaji, tidak tahu namanya dingin sekalipun, tengah malam sekalipun, bahkan maksain Tuan Guru datang. Sampai acara saya sendiri batal gara-gara orang Sembalun. Ini membuktikan orang Sembalun memang cinta kebaikan, cinta Allah. Allahu Akbar. Dan ini harus berlanjut sampai kita mati. Ya kan? Sampai mati, bukan sampai besok atau lusa, sampai mati dalam kebaikan, mati dalam taat, mati dalam cinta agama. Maka Allah akan menunggu kita dengan balasan yang luar biasa kelak di yaumil qiyamah. Amin. Jadi kita melakukan puasa dan menghidupkan malam bulan puasa karena betul-betul beriman
dan berharap pahala dari Allah. Kalau itu cara kita berpuasa dan menghidupkan bulan Ramadan, maka Rasulullah mengatakan tanpa beliau pernah berbohong sedikit pun, mustahil beliau berbohong. Beliau mengatakan kharaja min dhunubihi kayawma waladathu ummuh, maka orang tersebut keluar dari seluruh noda dosanya bagaikan anak kecil baru keluar dari perut ibunya. Amin. Mudah-mudahan kita bisa puasa imanan wahtisaban. Amin. Mudah-mudahan kita bisa qiyam Ramadan imanan wahtisaban. Amin. Mudah-mudahan kita semua keluar dari seluruh noda dosa kita bagaikan anak kecil yang baru lahir dari perut ibunya. Amin. Kalau di waktu itu terus kita mati, itulah mati yang paling beruntung. Mau? Mudah-mudahan mati setelah dosanya habis. Walaupun hari ini. Gimana? Do you want to die right now? Tonight? Mau mati malam ini? Kenapa? Demam merari. Siapa anak muda mati malam ini tetapi dosanya diampuni di dalam alam barzah, ditunggu dengan gadis-gadis yang mati belum nikah. Wow. Jangan khawatir. Don't worry. Nah begitu. Jadi alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ma min 'abdin yusalli في ليلة رمضان إلا كتب الله له بكل سجدة 1500 حسنة. Tidak siapapun, tidak ada seorang pun yang sujud dalam sholat di bulan Ramadan, sujud, kecuali satu kali sujud dibalas oleh Allah 1500 kebaikan. Satu kali sujud. Tadi kita tarawih. Pelunggu sahabat juga tarawih dengan 20 rakaat. 20 rakaat 40 kali sujud. Kali 1500. Masya Allah. Kebaikan dari Allah. Luar biasa. Belum sujud sholat fardunya. Belum sholat witirnya. Belum lagi sholat-sholat yang lain. Maka perbanyaklah sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di bulan suci Ramadan. Silakan. Dan juga وَبُنِيَ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ مِنْ يَاقُوتَةٍ حَمْرَاءٍ, dan akan dibuatkan sebuah rumah kelak di yaumil qiyamah di dalam surga dari permata yang warnanya merah. وَلَهُ 60,000 بَابًا, dan rumah itu mempunyai 60.000 pintu. Di Gamaina Perempuan kebelik itu. Kira kulit lawang pelenggut Tuan Guru. Telu lawang. Kira mau nisi lawang sida seke. Saya juga, walaupun rumah saya di Malante, lawang saya, pintu saya hanya satu. Ada seke, ia jalan ke subuh, dia jalan ke taman. Sampai dalam taman. Dalam tempat balik, dalam sudut, tidak boleh lawan. Maka bukakanlah untuk saya pintu-pintu. Ya waktu tanahnya, Masya Allah, luar biasa. Jadi akan dibuatkan rumah yang besarnya luar biasa, mungkin lebih besar dari sebuah alun. 60.000 pintu. Bukan 1.000, bukan 2.000, 60,000 babin. 60.000 pintu. Itu baru satu sujud. Bagaimana kalau 2 sujud? 3 sujud? Maka perbanyaklah sujud. Kesimpulannya, perbanyaklah ibadah di bulan suci Ramadan. Maka bulan Ramadan ini bagi orang yang betul-betul puasa, melaksanakan ibadah di malam hari, maka Ramadan menjadi bulan yang paling menguntungkan. Tapi sebaliknya, bila bulan Ramadan ini tidak digunakan dengan sebaik mungkin untuk ibadah,
maka jangan harap Anda menjadi orang beruntung. Sebaliknya, menjadi orang yang buntung. Akan rugi. Sampai-sampai pada suatu hari Rasulullah SAW bersabda kepada para sahabatnya, "Uhdurul mimbar," kata Rasulullah. Semuanya hadir ke depan mimbar. Hadir, ayo, hadir semuanya. Uhdurul mimbar, kata Rasulullah. Hadir ke mimbar, ayo cepat. Artinya Rasulullah mau pidato. Mimbar itu podium. Bukan mimbar kayak musola masjid punya mimbar, itu mihrab namanya. Tempat imam sholat di musola dan masjid namanya mihrab. Sedangkan tempat pidato seperti ini namanya mimbar. Mimbar itu tempat tinggi. Mimbarnya Rasulullah punya tangga 3. Rasulullah mengatakan, riwayat hadis dari Ka'ab bin Ajzah, Masya Allah, uhdurul mimbar, semuanya hadir depan mimbar. Rasulullah ingin memberikan ceramah seperti saya sekarang. Hadir, semuanya hadir tanpa ada yang tersisa, tidak ada yang ketinggalan, hadir semuanya. Tatkala hadir, Rasulullah keluar dari rumah naik mimbar. Tangga pertama, tiba-tiba beliau terdiam, mentelah tangga pertama. Tidak lama tiba-tiba mengatakan amin, amin. Naik tangga kedua, istirahat juga. Lalu beliau mengatakan juga amin. Naik tangga ketiga juga, sebelum pidato Rasulullah tiba-tiba mengatakan amin. Tidak pernah Rasulullah sebelumnya naik tangga mengatakan amin. Sehingga para sahabat itu heran. Ada apa ini? Kenapa Rasulullah hari ini mengatakan amin tatkala naik tangga? Apakah sekarang setiap naik tangga mengatakan amin? Mutai aja, amin, 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 amin. Ya, penasaran Rasulullah, penasaran sahabat Rasulullah SAW, apa makna aminnya? Falamma nazala qulna, tatkala Rasulullah SAW turun, kami mengatakan, ya Rasulullah, kunna nasma'ul yawma ma nasma'u min qablu. Wahai Rasulullah, kami mendengar hari ini apa yang kami tidak pernah sebelumnya mendengarnya. Ada apa? Rasulullah tersenyum, senang karena para sahabat yang selalu ingin tahu. Hanya Rasulullah menjawab, saya tadi naik tangga pertama, falamma raqitu darajah aradani Jibril faqala, tatkala saya naik tangga pertama, tiba-tiba datang menghadang saya malaikat Jibril. Rasulullah bisa melihat malaikat Jibril, berbicara dengan malaikat Jibril. Kalau kita pernah lihat malaikat? Malaikat itu seperti ini. Simatul malaikati al-amaimu al-qalanis, kata Rasulullah. Ciri-ciri malaikat itu pakai sorban seperti ini. Nah, ini namanya seperti malaikat, tapi bukan malaikat. Seperti malaikat. Pakai jubah, kemudian bersorban di atas peci. Simatul malaikati al-amaimu al-qalanis. Berimamah di atas peci dulu. Di songkok ada imamah. Begitu pakaian malaikat. Maka ini adalah pakaian malaikat. Mudah-mudahan saya seperti malaikat. Dan sekelas malaikat. Jangan takut. Nah. Malaikat Jibril datang menghadang Rasulullah. Kalau nanti ada yang pulang, kemudian datang oleh malaikat Jibril, dihadang. Stop. Siapa? Saya Jibril. Pelainnya terus. Takut. Kenapa? Itu pertanda akan mati. Tidak akan mati seseorang kecuali malaikat Jibril dulu datang. Makanya jangan dulu berdoa ketemu Jibril. Mau mati soalnya. Naik tangga saya pertama dihadang oleh malaikat Jibril. Jibril mengatakan, ya Muhammad, wahai Muhammad, bu'adan liman adraka Ramadan falam yughfar lahu. Sangat jauh dari rahmat Allah, jauh dari keselamatan, jauh dari ampunan Allah. Tidak akan bahagia, tidak akan sengsara. Pokoknya dia akan rugi. Itu artinya jauh. Bu'adan. Dalam riwayat yang lain, ba'udan. Riwayat yang lain, bu'adan. Pada sama artinya. Ba'udan atau bu'adan. Sangat jauh. Artinya jauh dari Allah, jauh dari rahmat Allah, jauh dari ampunan. Pokoknya dia selamat.
Siapa? Man adraka Ramadan falam yughfar lahu. Orang yang dipertemukan oleh Allah dengan bulan Ramadan, tapi di bulan Ramadan dosanya tidak diampuni. Itu orang yang rugi. Jauh dari rahmat Allah, jauh dari keselamatan, tidak akan pernah mendapat ridha Allah, nggak mungkin masuk surga, nggak akan selamat, rugi dia, sengsara dia nanti, akan dia sakit nanti, menyesal dia. Orang yang ketemu dengan bulan Ramadan, tapi bulan Ramadan dia dianggapnya seperti bulan mulia, biasa saja. Terawih dia nggak mau, puasa sekedar puasa, pokok sambil lu tujuh. Puasa hanya sekedar menahan lapar dan dahaga doang. Tetapi Masya Allah maksiat yang lain jalan terus, gak pernah libur. Jadi dia anggap bulan Ramadan ini biasa-biasa saja. Dia tidak memanfaatkan kesempatan untuk bertaubat, berzikir, mohon ampun kepada Allah. Itu orang yang rugi. Rasulullah menjawab, amin. Doa dari Rasulullah. Apa arti amin? Siapa yang jawab? Apa arti amin? Amin artinya istajib. Apa arti istajib? Kabulkanlah. Amin. Seolah-olah Rasulullah mengatakan, ya, saya doakan semoga siapapun yang bertemu dengan bulan Ramadan kemudian tidak mau bertaubat, tidak mau beristighfar, tidak mau taat, tidak mau takwa, tidak mau puasa, tidak mau tarawih, tidak mau serius dalam agama, tidak mau takwa, tidak mau ibadah, saya doakan semoga dia sengsara, dia selamat. Saya doakan. Amin. Itu didoakan oleh Rasulullah. Amin, jawaban Rasulullah. Setuju. Bahkan itu ada doa. Gak rela umatnya Rasulullah itu masuk neraka, tapi kalau dia mau neraka mau apa lagi? Rasulullah pernah mengatakan, wallahi ya Jibril, wallahi ana lan arda wa wahid min ummati finnar. Wahai Jibril, demi Allah, saya gak rela satu umatku masuk neraka. Gak rela. Tapi kenapa kita rela masuk neraka? Bulan Ramadan dibukakan pintu surga, tutup katanya. Ditutup pintu neraka, buka katanya. Loh, apa merek manusia nih? Disuruh puasa nggak mau, ya kan? Suruh terawih nggak mau. Itu artinya apa? Dibukakan pintu surga, tutup. Saya nggak mau. Ditutup pintu neraka, buka. Siapa yang salah? Hah? Yang salah. Jadi Rasulullah SAW sudah habis-habisan membela kita di hadapan Allah Ta'ala. Namun kita sendiri darah lila, darah lecu. Dekau diri keselamatan si Nabi Muhammad SAW. Sampai-sampai Rasulullah Masya Allah khusus Ramadan menjadi bulan umatnya, tempat memperbaiki diri. Yakin saya nih, kemudian Tuan Guru Muhammad Fatani, siapapun kita yang di atas ini ataupun yang di bawah, laki perempuan, pasti punya dosa. Amin. Betul apa nih? Betul apa nih? Namun yang berdua dosa sama di taman surga. Namun dia sama taman surga, milik taman. Aneh. Dia balik taman be. Makanya ini menjadi rahmat, menjadi nikmat yang sangat tinggi bertemu dengan bulan Ramadan. Asal kita mau mengangkat tangan kepada Allah, istighfar, taubat, Allah pasti akan terima. Karena Allah nggak punya sifat dendam. Manusia dendam. Allah nggak punya sifat dendam. Kalau manusia, Masya Allah, pernah mungkin sakit hati oleh temannya hanya dengan beberapa kata, Masya Allah, 7 bulan nggak disapa teman. Pokok dia kecewa. Masya Allah. Haram bangkin ke tegal si iya. Astagfirullahaladzim. A'udzubillahi min.
manusia hakikatnya sejauh-jauh kita dari Allah, sejauh-jauh kita, senakal-nakal kita, sebanyak-banyak dosa kita, kalau benar-benar bulan ini, malam ini, hari ini, bulan Ramadan ini kita gunakan kesempatan untuk tobat, habis semua dosa. Kenapa? Karena tiap malam pengumuman dari langit datang. Karena Rasulullah mengatakan tuftahu abwabus sama, dibuka pintu langit semuanya. Langit itu bukan satu pintunya. Kenapa? Wa futihatis sama'u fakanat abwaba. Langit itu dibuka, ternyata pintunya banyak. Dan penjaga langit, pintu langit pertama ini namanya adalah Ismail. Namanya, ada Pak Ismail sini? Ada. Dia itu penjaga langit. Semua pintu langit dibuka. Dari sana malaikat turun setiap malam memberikan pengumuman 5. Dengar. Tidak bisa kita dengar dengan telinga, tapi mata batin, telinga batin yang mendengarnya. Apa bunyi pengumuman? Sudah dengar apa belum? Belum. Saya juga belum. Kalau tidak saya baca dari hadis baginda Rasulullah, saya nggak tahu. Rasulullah yang pertama dengar. Oh begini malaikat ngumumin tiap malam. Begini bunyinya, ada 5. Dan sekarang saya perdengarkan. Hai! Saya perdengarkan pengumuman dari langit. Siap? Siap! Malaikat ngumumin, bukan kepala desa. Kepala desa nggak bisa terbang. Datang dari langit pengumuman pertama, ya bagil khair yammim wa abshir, wa ya bagil syar aqsir wa absir. Wahai orang yang ingin melakukan kebaikan, yang mau taat, yang mau ibadah di bulan puasa, cepat, jangan tunggu, supaya kamu segera menjadi orang yang senang. Gak abot, jangan tunda-tunda. Bismillah, kita menusul, siap, bawa dulang, oke. Nah, gitu. Biar semuanya kena nanti. Masing-masing 1 dulang, Tuan Guru, 5, nggak apa-apa. Ada yang keberatan disuruh bawa dulang? Ada yang keberatan disuruh ngeluarin 10.000? Kenapa Ustaz mau disingkat telepon saya ikut juga urunan? Yang jadi telepon, coba telepon mana 10.000 ya? Ada yang keberatan? Wahai orang yang ingin kebaikan, mau kebaikan di bulan puasa, mau taat, mau ibadah apa saja, ingin baca Quran, ingin apa saja, jangan sampai telat, jangan leleh, pecah, supaya Anda segera akan mendapat kabar gembira dari Allah Subhanahu. Sebaliknya, wa ya baghiy syarr aqsir wa absir. Wahai orang yang ingin melakukan kejelekan, ingin melakukan dosa, tidak mau taat di bulan puasa, ingat, stop. Kalau tidak Anda nyesal. Nyesal nih memang. Rugi nih lawan nih. Rugi. Makanya kebaikan bismillah. Kejelekan stop. Itu pengumuman pertama. Pengumuman kedua, hal min mustaghfirin naghfir lahu. Apakah malam ini ada orang yang ingin beristighfar, memohon ampun kepada Allah? Ada? Ada. Cepetan. Kami akan mengampuni mereka. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Semuanya ingin minta ampun? Semuanya ingin dimaafkan oleh Allah? Semuanya ingin dosanya supaya dihapus? Malam ini? Serius? Serius? Ya Allah, kami malam ini kumpul
Kami semua ingin diampuni dosanya oleh Engkau yang Maha Pengampun. Mari kita baca Astaghfirullah. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Allah mendengar bahwa kita ingin diampuni. Mudah-mudahan amin. Kita semua sadar tidak sadar, suka tidak suka, bahkan kita tahu sesadar-sadarnya, tahu setahu-tahunya akan diri kita bahwa diri kita penuh noda dan dosa. Banyak sekali dosa yang kita punya, namun malam ini pengumuman itu telah nyampe kepada kita dan beristighfar bersama-sama. Insya Allah, husnuzan kepada Allah. Allah mengampuni kita semua. Amin. Amin. Allahumma ighfir lana jami'an ya Rabb. Ampuni kami semua ya Allah. Ampuni kami semua ya Rabb. Ampuni kami semua ya Allah. Ya Allah Maha Pengampun. Ya Allah Maha Pengampun. Ya Allah Maha Pengampun. Ampuni kami semua yang hadir di sini. Amin. Amin ya Rabbal alamin. Itu pengumuman kedua. Yang ketiga, hal min taibin natubu alaih. Wahai penduduk dunia, apakah di waktu ini ada yang ingin taubat? Segera kami akan terima taubatnya. Maka malam ini nanti di rumah silakan ambil air wudu, lalu salat sunat taubat, lalu bertobat kepada Allah dengan taubat yang benar-benar nasuha. Wa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Wahai orang mukmin seluruhnya, tobatlah kalian kepada Allah agar kalian menjadi orang yang beruntung. Maka malam ini insyaallah kita akan tobat. Amin. Amin. Malam ini kita akan tobat. Siap? Siap. Malam ini kita akan tobat. Siap? Siap. Nanti tapi di rumah kita ambil air wudu, lalu kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pengumuman yang keempat. Hal min da'in astajibu lahu. Apakah ada di malam ini orang yang berdoa, saya akan kabulkan? Ada yang ingin berdoa? Kita semua dari tadi, dari awal sampai sekarang terus berdoa kepada Allah. InsyaAllah doa kita dikabulkan. Amin. 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 Maka dalam hitungan 5 kita berdoa masing-masing dengan doa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Kita berdoa. Pengumuman telah datang. Siapa yang ingin berdoa, cepat berdoa, kami akan kabulkan doanya. Berdoa sesuai dengan hajat masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya Rabbal alamin. Amin ya Rabbal alamin. Allah Maha tahu doa kita. Walaupun kita tidak ungkapkan, sebagaimana yang dikatakan Al-Imam Al-Haddad dalam lagu tadi, qad kafani ilmu Rabbi min su'ali wa ikhtiyar. Cukuplah Allah Maha tahu apa yang ada dalam hati saya. Min su'ali wa ikhtiyari, dari seluruh permohonan, dari apa yang saya usahakan, Allah Maha tahu, enggak perlu saya bisik-bisik, Allah Maha tahu. Qad kafani ilmu Rabbi min su'ali wa ikhtiyari fadu'ai wa ibtihali syahidun li biftiqari. Salawat doa. Alhamdulillah kita pakai berdoa tadi, maka Allah Maha tahu dan mudah-mudahan semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu. Yang terakhir, hal min sa'ilin nu'ti lahu. Apakah ada orang yang meminta kepadaku saat ini? Silakan segera meminta apapun yang engkau ingin minta, mintalah, kami akan berikan. Yakin semua jamaah Sembalun ingin meminta rizki yang halal dan barakah. Pengen? Pengen menjadi orang kaya? Pengen? Mudah-mudahan pondok pesantren ini sesuai dengan namanya Al-Mubarakah. Al-Mubarak. Pondok pesantren Al-Mubarak. Mudah-mudahan siapapun yang membantu Ustaz Fatwani di sini berjuang,
pondok pesantren ini mudah-mudahan sebagai wadah tempat mencari berkah. Amin. Apapun yang dimohon, apapun yang kita mohon dari tadi sampai saat ini, mudah-mudahan malam ini dikabul, diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal. Bulan Ramadan yang begitu mulia, apapun yang kita doakan, apapun yang kita minta kepada Allah, kita minta ampun akan diterima, kita taubat akan diterima, doa akan dikabulkan, permintaan akan diberi, lalu kita tidak gunakan. Itulah namanya manusia bodoh, bin poka, bin blok, bin bubun, calon-calon manusia batal. Selesai sudah. Kenapa? Kalau nggak peduli dengan Ramadan, nggak peduli dengan ibadah Ramadan, orang puasa Masya Allah bagus-bagus, dia nggak puasa. Orang tarawih Masya Allah nggak karuan yang dikerjakan. Kita hidupkan malam bulan puasa dengan ibadah, yang lain Masya Allah nggak peduli. Itulah orang yang khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun wa lahum adzabun. Yang gedok balik mangan keras baru kesu. Itu tidak mempan sudah itu. A'anzartahum am lam tunzirhum la. Mau dipidatoin, mau dinasihatin atau tidak, sama saja mereka akan gedok, oleh, manyang, keras, badu kesu. Maka perlu bersami insya Allah bukan termasuk orang seperti ini. Amin. Maka bulan Ramadan tinggal 13 malam dari sekarang. Dari besok malam itu 13 malam lagi. Insya Allah Ramadan kali ini jumlahnya 30, mudah-mudahan amin. Jumlahnya 30, amin. Kita akan lebaran mungkin antara Rabu dan Kamis. Yang penting tidak Jumat. Mungkin Allahu a'lam, kita dengar saja pengumumannya nanti. Walau demikian, kalau seandainya Ramadan diperpanjang lagi, saya setuju. Kalau seandainya Ramadan 2 bulan lagi, tidak masalah. Kenapa? Senang kita puasa. Senang puasa? Senang taraweh? Tadi maunya saya taraweh pelan-pelan, tapi ada bisikan dari belakang, tolong lebih cepat sedikit kayak Mercy. Anak Pak Guru itu. Akhirnya saya cepetin dikit. Saya biasanya pelan tarawehnya. Bismillahirrahmanirrahim. Tolong awak ayat. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Terdengi ayatnya. Jadi ibarat kita berbicara, saling timbang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Malik Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Begitu. Waladdallin. Kalau jamaah bilangnya amin, oh berarti biasa pelan. Tapi kalau waladdallin, amin. Ini ciri-ciri pengumuman ini. Apalagi kalau lebih keras lagi, seperti orang marah, waladdallin, men. Bahaya ini. Nah, mudah-mudahan لو تعلم أمتي ما في رمضان لتمنوا أن تكون السنة كلها رمضان. Seandainya umatku jamaah sebalun kita semua tahu keunggulan fadilah bulan Ramadan, niscaya kita berkeinginan seluruh bulan yang 12 menjadi bulan Ramadan. Tapi sayang kita tidak tahu. Kenapa? Sulit puasa itu. Berat puasa sekat. Nah. Kenapa sekat? Kenapa berat? Kenapa sulit puasa? Karena satu jawabannya, tidak ada yang pingin perutnya lapar. Selapu milik besuh dekatnya. Justru kita berusaha di muka bumi ini cari uang itu ini, usaha itu usahain. Kenapa? Perut. No. Al-batnu shibrun bi shibrin falima yudkhilaka bihin nar. Perut itu hanya sejengkal. Kenapa lantaran sejengkal kamu masuk neraka? Hei, kenapa?
Rasulullah manusia agung, Rasulullah paling mulia, Rasulullah paling tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ternyata waktu hidupnya di dunia lebih banyak dia lapar. Lebih sering dia puasa. Kalau kita seandainya puasa Ramadan nggak wajib, mungkin kita nggak akan puasa. Tapi karena bulan Ramadan wajib, kita dipaksa baru mau. Memang begitu manusia, harus dipaksa baru mau. Iya dipaksa. Ini perempuan kalau mau paksa saja. Nggak mau dicariin teman. Paksa saja. Karena suka perempuan dipaksa. Kenapa? Tatkala dipaksa di sana ada kenikmatan. Tetapi akhir dari kenikmatan itu sakit. Kenapa? Dia melahirkan. Sakit. Arak main dengan anak. Sakit lagu kembir dengan anak kanya. Masya Allah. Itu intermezzo saja sedikit. Jadi puasa ini berat, sulit, tetapi itulah jalan satu-satunya manusia bisa menjadi orang baik, yaitu takwa, muttaqin. Harus dipaksa. Dan Allah boleh memaksa, boleh. Allah punya sifat jabbar, memaksa. Ayo siapa yang berani marah? Kalau Allah memaksa, saya berani lawan nenek. Ayo. Kita dipaksa di puasa. Dan alhamdulillah, karena itu satu-satunya jalan supaya kita menjadi orang yang bertakwa. Apa hubungannya takwa dengan lapar? Manusia itu baru dia mau bertakwa, harus dia lapar. Kenapa? Karena manusia di dunia ini hidup hanya mikirin perut. Al-Imam Ali bin Abi Thalib mengatakan, kalau kita hanya mikirin perut, maka nilai kita sama dengan yang keluar dari perut. Apa itu? Hah? Ya. Ya. Awan pada kencap lemong jak kembe. Ini Masya Allah. Benar-benar gagah. Benar-benar gagah, benar-benar kengas. Pasti yang ini gagah. Tidak engas, bagus asugun oleh terjauh di gamainan. Saya minta terdengar. Apa kaitannya takwa dengan perut kosong? Ternyata begini. Kenapa Rasulullah lebih memilih hidup sangat sederhana, bahkan ada seperti menderita? Karena Rasulullah terkadang nggak makan sehari, 2 hari, 3 hari, bahkan seminggu, 2 minggu, bahkan sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Nggak ada yang dimasak, yang dimakan hanya kurma dengan air putih. Tiap hari bertanya, Aisyah ada yang mau ada untuk kita sarapan? Nggak ada ya Rasulullah. Idan asumu, kalau begitu saya puasa. Ada yang sembalun hanya sama istrinya? Ada untuk sarapan? Nggak ada. Apa? Nggak ada. Salibmu doang. Nggak ada. Rasulullah lebih banyak lapar. Karena itulah ciri-ciri orang yang paling bertakwa. Terlalu suka lapar. Kenapa? Tatkala lapar itu, di sana kita jumpai diri kita. Tatkala kita menjumpai diri kita, ma'rifatun nafsi. Tatkala itu kita ibadah, maka tatkala itu juga kita akan menjadi ma'rifatullah. Assalamualaikum. Sebentar. Demankah? Inshallah just maybe 20 minutes. Okay. Be patient with me, my honey.
Dikirain saya sudah pulang. Sudah sampai mana? Sabar, 20 menit lagi berhenti. Tunggu saya dengan sabar, wahai kekasih. Boleh gombal sama istri. Saya manusia paling gombal terhadap istri saya. Kalau orang lain gak berani. Sama Seninang kita, Masya Allah, jaga suku naik mata. Bahkan Aisyah lainannya dah. Oh bahaya. Ini dangerous ini, ada anak kecil ini. Masya Allah, dangerous. Maka sedikit lagi, ya sedikit. Sudah kita dipanggil oleh, ya. Ada rapat, Masya Allah sembalut bilang jeluk ke dokter. Bilang jeluk, kita lihat ke jauh. Dia tahu nak jurah. Masya Allah. Lagu Masya Allah, Alhamdulillah malam ini saya bisa bertemu dengan semuanya. I love you. I love you. Apa? Belum dengar. Lebih keras lagi. Tutup. Apa nih? Tutup ini. Okay, thanks very much. Jadi mudah-mudahan kita termasuk orang yang cinta mencintai karena Allah. Amin. Al-mutahabbina fiyya. Salah satu orang yang mendapat naungan kelak di yaumil qiyamah adalah orang yang saling cinta mencintai karena Allah. Al-mutahabbina fiyya. Orang yang saling cinta mencintai karena aku, kata Allah Subhanahu wa taala, maka besok hari kiamat kita tidak akan kepanasan. Amin. I love you. Okay, thanks very much. Cinta bukan artinya harus memiliki. Ya kan? Tidak selamanya cinta itu memiliki. Contoh saya ngomong sama yang laki, I love you. Apakah harus saya miliki? Tidak, gak bisa pedang sama pedang. Ustaz Potani saya cinta sama Ustaz Potani. Apalagi Habib Fairuz saya cinta, walaupun pertama kali ketemu. Kenapa? Sudah lihat baginda Rasulullah, saya cinta. Angkat tangan saya cinta Habib, I love you. Ini juga misalnya saya bilang, aku cinta padamu, I love you full. Apakah harus saya memiliki? Aku sudah memiliki saya? Tidak. Karena saya sudah dimiliki. Dan ibu-ibu juga sudah dimiliki. Aku. Tapi kita saling memiliki lewat doa. Ya, mudah-mudahan semuanya bahagia. Selamat dunia akhirat. Kita bergandengan tangan masuk surga. Bertangga di surga. Sering atau nggak kandung. Amin. Ya Rabbal. Terakhir, saya ingin ngomong tentang Al-Quran. Mana Quran di sini? Do you have a Quran here? Can you show me a Quran? Dalam. Ada? Okay. Can I borrow your book, please? Oh iya. Oh enggak buku saja, buku. Itu sudah nggak ada kulitnya. Buku saja, buku. Nah, oke, good. Ini apa? Oh ya, bagus, bukan Quran. Seandainya yang saya pegang ini adalah Quran. Seandainya. Lihat, coba lihat. Lama-lama. Ya. Ya. Oke, lebih fokus lagi. Fokus. Ini dia, makanya dulu. Ini kan jadi Quran nanti ini. Ini momen sulap ini. Oke, semuanya lihat, fokus. Ya, ini awalnya apa? Apa? Hapus dalam ingatannya buku, masukkan Al-Quran. Apa ini? Terus fokus. Dan Naboya Master Soul nih. Oke. Kalau seandainya ini adalah Quran apa? Apa ini? Ada yang dalam buku. Ini gagal fokus. Ini apa ini? Quran biasanya kulitnya keras ya. Ini juga keras. Ternyata Quran yang kulitnya keras itu keras.
kalau kita robek, ternyata kawan. Ternyata Quran yang keras ini terbuat dari bahan yang sangat hina, yaitu kardus. Kardus atau kartun. Apa? Bahasa sini apa? Karton. Oh. Apa? Karton. Kotakan. Kardus. Kotakan. Kotakan. Boleh kita injek kotakan? Injek aja. Boleh kita bakar? Boleh kita pakai berak? Berakin aja. Boleh kita tendang-tendang? Boleh kita jual? Berapa harganya? 1.000. Murah apa mahal? Murah. Tapi ingat, kalau kotakan tersebut alias kardus menempel dengan Al-Quran, menjadi kulit Al-Quran, maka pertama peringatan mengatakan la yamassuhu illal mutahharun, tidak boleh ada yang menyentuhnya kecuali orang yang suci saja, punya wudu, habis bebas dari hadas kecil dan hadas. Padahal tadi kardus. Setelah kardus itu menempel dengan Quran, boleh diinjak? Boleh didudukin? Boleh ditendang-tendang? Boleh dilempar-lempar? Boleh ditaruh di bawah? Boleh dilangkahin? Boleh dimakan? Boleh dibakar? Boleh ditinju? Boleh dibuang? Boleh di apa lagi? Haram. Bahkan ada dulu di sana jauh, ada orang berani menduduki Quran. Dilihat saya berani menduduki Quran, dia duduk langsung dia borok. Tahu borok nggak? Itunya menjadi gede, besar jadinya. Kalau dia dudukin Quran dengan tujuan menghina, maka dia menjadi jatuh kafir. Nauzubillah min. Padahal tadi kan kotakan, tapi menjadi sangat mulia, diagungkan. Tidak boleh diapa-apain, harus dihormati, dicium, dibawa dengan cara yang baik. Karena menempel dengan Al-Quran. Jadi apapun yang menempel dengan Al-Quran menjadi sangat mulia. Oke, sekarang kita pindah contoh yang lain. Tadi kotakan. Sekarang bagaimana kalau manusia sembalun? Ini manusia sembalun kan? Ini bukan pakai berak ini. Itu masih manusia ini. Mana lebih mulia kotakan sama orang sembalun? Orang sembalun lah. Orang sembalun dikatakan kotakan ya marah. Ya kan? Mulia orang sembalun, terhormat, nggak boleh kita hina-hina. Gimana kalau orang sembalun yang sudah begitu mulia bersambung menempel dengan yang mulia, yaitu Al-Quran, maka dia akan menjadi sangat mulia. Bagaimana kita menempel dengan Al-Quran? Apa kita ikat? Saya nempel dengan Al-Quran. Tidak. Gimana caranya? Mulut membacanya, mata melihatnya, otak memikirkannya, hati merenunginya, tangan membawanya, menghargainya. Maka barang siapa yang selalu menempelkan dirinya dengan Al-Quran, berhubungan dengan Al-Quran, maka dia akan menjadi mulia semulia Al-Quran. Bahkan para ulama mengatakan, man arada ayyatakallama ma'allah falyaqra'il Quran. Barang siapa yang ingin berbicara dengan Allah, silakan baca Al-Quran. Orang yang baca Al-Quran sedang bercakap-cakap dengan Allah. Siapa Anda menjadi orang yang sangat mulia bercakap dengan Allah? Di dunia ini hanya satu yang pernah bercakap-cakap dengan Allah. Itulah kalimullah, Nabi Musa alaihissalam. Tapi umat Nabi Muhammad kalau mau bercakap-cakap dengan Allah, bisa baca Al-Quran. Maka tatkala Al-Quran dibaca, nggak boleh kita main-main. Nggak boleh kita bicara. Harus kita dengar. Wa idza qara'tal Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Kalau Quran itu dibaca, tolong perhatikan dan dengar. Jangan pernah ada yang bicara agar kalian menjadi lulus.
saat kita tadarus mungkin di musalla di masjid. Baca Quran serius. Terus jangan ada yang baca, dua yang baca, yang lain baca teriak sana sini, jangan. Kalau ada makanan ya udah, tutup Qurannya, sudah makanan dulu. Jangan Quran dibuka tapi makan kemudian biar terbuka kemudian makanan yang diperhatikan. Hati-hati. Ini Quran. Maka untuk menurunkan Al-Quran pada diri kita, satu-satunya jalan, pintunya, the case. No? Just one the case. No? If you want to be with Al-Quran every day and every time, 24 hours. Apa kekenalan? Kalau ingin bersama dengan Al-Quran 24 jam, hanya satu jalan, tidak ada jalan yang lain, yaitu Iqra, bacalah. Baca. Jadi dengan kita membaca, maka kita akan selamanya bersama Quran. Makanya Al-Quran turun pertama kali Iqra, artinya kita disuruh baca Quran. Karena orang yang membaca Al-Quran, dia akan selamanya bersama Allah, bersama Quran. Maka madrasah ini insya Allah karena Quran, berdiri karena demi Al-Quran. Di sini diajarkan baca Al-Quran, hukum Al-Quran, dan sebagainya. Maka caranya untuk membaca Al-Quran, saya kasih cara yang paling gampang, the easy ways. The easy ways. Cara yang paling gampang. Ini semua bisa kita lakukan bila ada mau. Siap mau diberitahu? Mau? Do you want to be with Al-Quran 24 hours every day in your life? Yes. Ya, kalau ingin bersama Al-Quran 24 jam selama hidupnya, ada caranya paling gampang. Apa? Baca Al-Quran, jangan dibuka doang. Baca Al-Quran. Kapan? Nih caranya. Dan ini sudah saya sebarluaskan di mana tempat saya ngaji. Dan di sini mudah-mudahan nanti saya ada ide di sini. Mudah-mudahan di sini dan di seluruh Sembalun ini ada ide. Mudah-mudahan bukan saja menjadi kampung sehat, tapi menjadi kampung Al-Quran. Sehingga nanti ada pelang di depan. Selamat datang di Sembalun adalah kampung Quran. Selamat datang di Sembalun, kampung Quran. Itu. Gimana caranya? Entah saya beritahu. Oke, good. Gimana caranya supaya kita bersama Al-Quran? Nih, semuanya insya Allah salat subuh, ya kan? Ada yang gak salat subuh? Oh iya, itu pasti. Yang haid, yang perempuan, tuh. Kalau saya gak pernah haid soalnya. Tapi bersama orang yang haid. Gak apa-apa. Nah, setelah salat subuh, Anda salat subuh di masjid, atau mungkin di musalla, atau mungkin di rumah. Salatnya berjamaah dengan suaminya dan sebagainya. Pokoknya selesai salat subuh, lalu berdoa dan sebagainya. Nah, yang perempuan jangan pergi ke dapur, cetak kompor. Yang laki, jangan cari melompat ke main. Jangan kerjakan apapun kecuali Anda terlebih dahulu membaca Al-Quran minimal 1 ayat. Dosa banyak-banyak. Contoh, selesai sholat subuh, berdoa, sudah ambil Quran, masih dalam kandur. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Shadaqallahul azim. Satu ayat itu. Iya kan? Satu ayat. Satu aja. Kemudian nanti sebelum Anda tidur, tadi Anda buka hidup Anda dengan Al-Quran. Sekarang sebelum tidur, selesai Anda merokok, misalnya isya, makan, merokok dan sebagainya, pergi wudhu dan sebagainya, sebelum tidur buka Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Shadaqallahul azim. Satu ayat paling gampang ini. Walaupun satu ayat pernah melakukannya? Itu kan. Itu paling gampang. Satu ayat.
Jadi buka hidup Anda dengan Al-Quran satu ayat, tutup juga hidup Anda dengan tidur dengan satu ayat. Berarti Anda 24 jam bersama Al-Quran. Apalagi kalau 2 ayat, 3 ayat, 4 ayat, 1 halaman, 2 halaman, 3 halaman. Saya mau cerita tentang orang yang tersukses di Indonesia ini. Ada orang termasuk orang tersukses di dunia ini, sampai Masya Allah, spermanya pingin dibeli dengan berapapun, pingin dikloni, supaya lahir lagi orang yang sangat pintar. Dan dia adalah Baharudin Yusuf Habibie. Pak Habibie, dia mampu mendesain bentuk kapal perang yang tidak akan bisa dilacak oleh radar musuh. Bisa dia lewat tanpa diketahui. Itulah pesawat siluman. Nggak bisa dideteksi oleh radar, nggak bisa. Kenapa? Mesinnya mati tapi kapalnya jalan terus. Habibie yang punya desain. Dan biasanya itu diperbanyak atau dibuat pada kapal-kapal perang, kapal-kapal pengintai, kapal-kapal siluman. Itu. Siapa yang membuatnya? Habibie. Kenapa? Pintar. Saking pintarnya beliau termasuk 10 orang terpintar di dunia. Hanya beliau ditanya. Nah ini jadi kuncinya. Pak Habibie, Bapak ini orang terpintar di Indonesia. Boleh kita bilang orang yang paling pintar dalam ilmu teknologi di Indonesia. Di Jerman Anda disegani, dihormati. Bahkan Anda sekelas dengan para menteri. Anda tidak akan pernah diapa-apain di Jerman. Sangat dihormati, dikagumi. Dari pemerintah sampai rakyat biasa. Karena terkenal di Jerman. Di Indonesia juga demikian. Apa kunci kesuksesanmu? Ada 3 beliau sebut. Sebelum mudah-mudahan lahir Habibie. Yang otaknya Jerman tapi hatinya Ka'bah. Otaknya Jerman, pintar tapi imannya kuat. Karena di dalam hatinya ada Ka'bah. Kayak Habibie. Beliau ditanya, apa kunci kesuksesanmu? Ternyata dari sejak kecil, beliau dididik oleh orang tuanya untuk melakukan 3 hal. Dan beliau lakukan sampai beliau wafat. Itu kunci kesuksesan. Pertama, beliau diajarkan untuk selalu bertahajud. Bangun malam. Sebelum subuh harus bangun minimal sholat 2 rakaat tahajud. Sehingga beliau cerita, waktu saya kecil, saya belum bisa tahajud. Saya bangun nangis, tapi nggak apa-apa. Yang penting bangun, walaupun nangis. Kalau kita tidak. Oh. Malah kita lulus lagi anak kita. Jadi tidak terbiasa bangun malam jadinya. Habibie begitu, bangun malam. Itu dilakukan. Yang kedua, beliau, orang tua saya mengajarkan untuk membaca Al-Quran minimal 1 juz sehari. Dan beliau lakukan dari kecil sampai beliau meninggal. 1 juz tiap hari. Itu. Dan yang ketiga, orang tua saya selalu mengajarkan saya untuk melakukan puasa Senin dan Kamis. 3 ini. Rupa-rupanya yang 3 ini yang membuat ilmu itu menjadi berkah. Saya diberikan pemikiran yang luar biasa sampai mampu mendesain kapal-kapal yang canggih yang sekarang diperbanyak oleh orang-orang bukan orang Indonesia. Itu Habibie. Nah maka di Sembalun bismillah kita jadikan kampung kita kampung Quran. Siap? Siap? Gimana caranya? Contoh ini kampung berapa kakak ini? Apa namanya ini? Tiba Gading. Tiba Gading berapa kakak? Gimana caranya? Bikin panitia, taruhlah misalnya ketuanya Ustadz Fatwani. Berapa kakak di sini? Bagi. Oh keluarga ini bulan ini membaca juz ini. Keluarga ini membaca juz ini. Keluarga ini membaca juz ini. Kasih dia Quran 1 juz. 1 kakak kasih 1 juz. Apakah bapaknya yang baca nanti giliran sama ibunya atau sama anaknya? Yang penting 1 juz. Kumpulkan kalau sudah tamat dan adakan khataman Quran tiap bulan di sini bisa. Kalau 30 kakak berarti 30 juz. Kalau 60 kakak berarti 2 kali khatam Quran. Kalau 90 kakak berarti 3 kali khatam Quran.
berarti benar-benar Sembalut Timba Gading akan menjadi kebun-kebun surga Allah Subhanahu wa taala. Karena Quran di sana. Bisa, kenapa tidak? Maka melekatlah di sini menjadi kampung Quran. Karena setiap rumah selalu dibacakan Al-Quran 1 juz. Nanti giliran. Kalau kemarin ini kakak juz 1, sekarang juz 2. Terus begitu. Maka kita amalkan. Kata Rasulullah yang mengatakan, la taj'alu buyutakum maqabir. Jangan jadikan rumah kalian sepi seperti kuburan. Dan harap baca Quran berkubur. Hanya suara joker. Jangan bikin rumahnya seperti kubur, tapi baca Quran. Begitulah cara kita nuzul Al-Quran. Kalau tidak, kita tidak baca Quran, tidak mau belajar Al-Quran, anak kita disuruh tidak mengajari anak baca Al-Quran, istri nggak bisa, ayah nggak bisa, anak nggak bisa baca Quran, nggak peduli dengan Al-Quran, maka sesungguhnya Anda sedang hidup dalam zaman jahiliyah. Walaupun Anda modern, jahiliyah, zaman kegelapan. Walaupun terang benderang rumahnya, setiap lampu hanya 100 watt, terang sekali, tapi sungguhnya kegelapan hati di dalamnya. Tidak ada Quran. Maka silakan khatam Quran di rumahnya. Di rumah saya, sampai bulan Ramadan ini, sudah khatam 4 kali. Di rumah saya. Khatamkan Quran. Baca, terus dan baca, agar kita menjadi perang dengan Al-Quran. Siap? Siap Timba Gading menjadi kampung Quran. Setiap rumah siap baca Al-Quran. Siap khataman 1 bulan sekali. Siap? Dan saya bisa datang nanti khataman perdana, boleh saya datang. Telepon, fotonya, datang, oke, tidak masalah. Nanti saya datang, walaupun gak dijemput, pakai motor aja. Balik jurang soal. Masya Allah. Atau suruh mukhlisin. Anak cabang, jemput kemana? Ya, entah dia jemput. Balas jasa itu, ngereng anak seninan lain. Siap? Maka kita berdoa mudah-mudahan Ramadan ini membawa berkah untuk kita semua. Amin. Kita semua penuh dengan keberkahan Allah, penuh dengan keselamatan dari Allah, mendapat ampunan Allah, mendapat ridha Allah, dan di akhir Ramadan mudah-mudahan kita bertemu dengan Lailatul Qadar, dan di akhir bulan Ramadan kita tercatat menjadi orang yang atiqun minan nar. Amin. Dan mudah-mudahan kita mendapat berkah Al-Quran, nur Al-Quran. Allah pelihara kita dengan Quran. Allah jadikan Quran jadi teman kita di dunia dan di akhirat. Dan mudah-mudahan Quran menjadi penuntun dan menjadi penuntun pemimpin atau yang menyebabkan kita masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Quran yang membela kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan membawa kita masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Demikian mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang dan lebihnya tunas kampura, maaf beli-beli matur tampiasih. Akhirul kalam wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir! Allahu Akbar. Takbir! Allahu Akbar. Takbir! Allahu Akbar. Kurang kencang. Allahu Akbar. Takbir! Allahu Akbar. Takbir! Allahu Akbar. Takbir! Allahu Akbar. Kalau saya bilang Quran sampai mati. Quran sampai mati. Quran sampai mati. Quran sampai mati. Quran. Amin ya rabbal alamin. Aduh sakit.